بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی۔ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ کل سے نواز شریف صاحب کی جو میڈیکل رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں جمع ہوئی وہ زیر بحث ہے۔ حکومتی وزراء نے اسے جعلی قرار دیا۔ فواد چوہدری صاحب کے بعد آج شیخ رشید نے بھی یہی کہا، لیکن اس رپورٹ کے بعد شامی صاحب اب ہوا یہ ہے کہ سرکاری ٹی وی سے منسوب ایک بیان میں نے دیکھا، اور پھر شہباز گل صاحب نے کوئی 5-6 گھنٹے پہلے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ نواز شریف نے کل رپورٹ کے نام پر ایک پریم پتر لکھوا کر کورٹ میں جمع کروایا، جس میں ٹوٹ دل والے صاحب کو سفر سے منع کیا گیا۔ اگلے ہی دن نواز صاحب لندن سے 255 کلومیٹر دور ہلز پریمیئر پولیمرز فیکٹری کا کاروباری دورہ کیا انہوں نے۔ ہر روز کوئی نیا جھوٹ، ہر روز انصاف کے نظام سے جال سازی، ہر روز نیا دھوکہ۔ تو پھر اعتراض ایک یہ بھی تھا کہ کیا لندن میں ڈاکٹرز موجود نہیں تھے جو واشنگٹن کے امریکہ کے ایک ڈاکٹر سے رجوع کرنا پڑ گیا، ڈاکٹر شال جن کا نام ہے۔ تو ان دونوں معاملات پر اظہر جاوید صاحب سے ہم نے پھر رابطہ کیا تاکہ ان سے ہم بات کر سکیں کہ یہ رپورٹ کہاں پیش ہوئی ہے؟ لاہور ہائی کورٹ میں دینی تھی۔ لاہور ہائی ہاں کورٹ۔ بالکل لاہور ہائی کورٹ کو یہ فیصلہ کرنا ہے جی یہ سر۔ رپورٹ درست ہے ہاں نہیں ہے، قابل قبول ہے۔ یہ درست و غلط ہونے کا تو سوال نہیں ہے، قابل قبول ہے کہ نہیں ہے۔ اور جب لاہور ہائی کورٹ یہ فیصلہ کرے گی تو بات ختم ہو جائے گی۔ شہباز گل صاحب کو بھی چاہیے کہ اپنا مقدمہ وہاں جا کے لڑے، فواد چوہدری صاحب بھی اپنا مقدمہ وہاں پیش کریں۔ انہوں نے پہلے شیخ رشید صاحب کا بیان میں آپ کو سناؤں نا، پھر بتاتا ہوں کہ گل صاحب شیخ رشید صاحب کو بھی چاہیے شیخ کیا کہ وہاں جائیے ہائی کورٹ میں، اور اسے جعلی قرار دلوائیں۔ جب انہوں نے نواز شریف صاحب کو اجازت دی جانے کی وہاں حکومت نے، اسی حکومت نے اور اس بنیاد پر دی کہ ان کا علاج یہاں نہیں ہو سکتا، اٹارنی جنرل صاحب ایک پروگرام میں البتہ کچھ اور آئے بیمار تھے ان وزراء کی نسبت۔ جی ٹھیک ہے نا جی۔ اور اٹارنی جنرل صاحب نے تو کوئی تبصرہ اس پہ کرنے سے انکار کیا۔ انہوں نے کہا میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی بنیاد پر میں یہ کہوں کہ جو رپورٹیں ان کی تھیں وہ جعلی تھیں۔ تو وہ رپورٹیں حکومت کے زیر نگرانی بنی، میڈیکل رپورٹس۔ وزیر صحت جو ہے یاسمین راشد، اللہ تعالیٰ ان کو صحت مند کرے، انہوں نے باقاعدہ اپنی تسلی کی۔ پھر وزیر اعظم جو تھے فیصل سلطان صاحب، ان کو انہوں نے بھیجا۔ پھر اسد عمر کہہ چکے ہیں کہ وزیر اعظم نے فیصلہ کیا، اب ان کو وہاں بھیج دیا۔ اب بھیج دیا لاہور ہائی کورٹ نے جس انداز میں اور جن شرائط پر بھیجا، بھیجنے کا فیصلہ حکومت کا تھا، اور اس کو انداز جو تھا وہ ہائی کورٹ نے اس کی ڈائریکشن تھی۔ اب اگر وہ ان کی میڈیکل رپورٹ قابل قبول نہیں ہوگی عدالت کو تو وہ کارروائی کر لے گی۔ بالکل ٹھیک۔ مگر یہ مجھے بتائیں یہ کیسے، یعنی یہ عجیب منطق ہے کہ ایک شخص جو ایک بار بیمار پڑ جائے گا وہ ہمیشہ اسی طرح کا بیمار رہے گا؟ یہ ناممکن بات ہے۔ اسے صحت نہیں مل سکتی، اس کی صحت بہتر نہیں ہو سکتی۔ یعنی یہ تو فلسفہ ہی جو ہے نا کہ آپ کیونکہ آپ بیمار تھے تو آپ آئی سی یو میں کیوں نہیں ہیں؟ آپ آئی سی یو میں کیوں نہیں ہیں؟ آپ وینٹیلیٹر پہ کیوں نہیں ہیں؟ آپ ہسپتال میں کیوں نہیں ہیں؟ آپ چلتے پھرتے کیوں ہیں؟ آپ بیمار تھے، اب ڈاکٹر بتائے گا بیمار ہیں تو کتنے ہیں، صحت مند ہیں تو کتنے ہیں۔ اب عدالت جانے، شہباز شریف صاحب جانے، نواز شریف صاحب شہباز جانے۔ شریف صاحب نے تو ان کو جواب دے دیا، اٹارنی جنرل کو جوابی خط لکھ کے، اس میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ اظہر صاحب لندن سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں۔ اظہر صاحب یہ دیکھیں کل کی رپورٹ میں تو کہا گیا کہ یہ سفر نہیں کر سکتے، کرونا ہے، دل کے مریض ہیں، اینجیو پلاسٹی جب تک نہیں ہوتی تب تک یہ کہیں بھی سفر نہ کریں، باقاعدہ جب تک علاج نہیں ہو جاتا۔ ایک بڑا اہم مرض اس کا نام بھی لیا گیا۔ تو دو اعتراضات اٹھ رہے ہیں، ایک تو یہ کہ کیا مرض اہم نہیں ہوتا، سنگین ہوتا ہے۔ سنگین کے ہاں سنگین مرض ہے وہ بڑا۔ تو یہ بتائیے کہ یہ لندن میں کوئی ڈاکٹر نہیں تھا جو امریکی ڈاکٹر سے یہ رپورٹ لکھوانی پڑی، اور پھر سفر سے منع کیا، اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ جی 250 یا 400 کلومیٹر دور لندن سے ایک فیکٹری میں چلے گئے ہیں دورہ کرنے ساگڈار صاحب اور بیٹوں کے ساتھ۔ یہ کیا معاملہ ہوا ہے؟ جامی صاحب بہت شکریہ۔ بہت ہی افسوسناک صورتحال اس وجہ سے کہ ہم نے یہی معاملہ جب بیگم کلثوم نواز صاحبہ یہاں پہ زیر علاج تھیں، وہ کینسر کی مریضہ تھی، ان کے علاج چل رہا، تو یہی رویہ تھا، یہی
बातें थी और यही चीजें थी जो उनके बीमारी के बारे में कहा गया। अब इन हालात में जो मियां नवाज शरीफ साहब की बीमारी है, तो जैसे शामी साहब ने कहा कि क्या एक बीमार शख्स सफर नहीं कर सकता, या वो खा पी नहीं सकता, या वो किसी और जगह नहीं जा सकता, तो ये एक बीमारी अगर इस काबिल है कि वो ट्रैवल कर सके तो ये मरीज का हक है, और यहाँ पे इनकरेज भी किया जाता है कि आप बाहर जाए। दूसरी बात डॉक्टर की है, जो डॉक्टर फयाज शॉल हैं वो 2004 से मियां नवाज शरीफ का इलाज कर रहे हैं जब वो सऊदीया में थे। सऊदीया, डॉक्टर फयाज शॉल का मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं कि इनका ताल्लुक श्रीनगर आजाद कश्मीर से मकबूजा कश्मीर से है, ये मकबूजा कश्मीर से है, और ये एक बड़ा मोतबर नाम है अमेरिका की जो कार्डियोलॉजी के जो सर्कल है, कार्डियोलॉजिस्ट में एक टॉप सर्जन है। ये जो एंजियोप्लास्टी के कहा जाता है कि ये सबसे पहले जो ये तरीका इलाज था जिसे शॉल टेक्निक कहा जाता है, ये इन्होंने ही इजाद किया है। जी बिल्कुल। और इसके अलावा डॉक्टर फयाज शॉल जो है या दुबई में जुलेखा हॉस्पिटल है जहां पे ये अपनी प्रैक्टिस करते हैं, और हमारे पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे लोग हैं मुख्तलिफ शोबों से जो इनसे इलाज करवा चुके हैं, जो इनसे स्टंट डलवा चुके हैं। डॉक्टर फयाज शॉल उस बोर्ड का हिस्सा है जहां पर नवाज शरीफ की जो बीमारी है उसके लिए 6 से 7 रुकनी डॉक्टरों का एक बोर्ड है जिसमें डॉक्टर फयाज शॉल शामिल है, और वो जब भी यहाँ लंदन आते हैं वो लंदन में भी आके प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं जिस वो अमेरिका में करते हैं। तो यहाँ पे जो 20 से 24 फरवरी तक वो दुबई के जुलेखा हॉस्पिटल में भी मौजूद होंगे, अगर कोई उनसे इलाज करवाना चाहे तो वो उधर भी करवा सकता है। तो लेकिन वो तो ये लिख रहे हैं कि ये सफर नहीं कर सकते, इनकी तबीयत मुनासिब नहीं है, हालत बिगड़ सकती है। जामी साहब तो ये आज 400 किलोमीटर दूर फैक्ट्री का दौरा करने चले गए। फिर जो सियासी मुखालिफिन है, देखिए गुजारिश तो सुने ना, कल की जो रिपोर्ट आई ना जी, कल की रिपोर्ट जो आई उसमें जो संजीदगी या संगीनी का आलम बयान किया गया, उस संगीनी के आलम को देख करके जो उनके मुखालिफिन है वो ये सवाल उठाने में बजाय हैं कि एक तरफ डॉक्टर कह रहा है कि आप सफ़र नहीं कर सकते, दूसरी जानिब आपको 400 साढ़े 400 किलोमीटर दूर लंदन से एक फैक्ट्री का दौरा करते हैं, तो सवाल तो उठेगा ना। जाबी साहब ये और एक बात बताऊं कि ये वीडियो जो है कई चंद हफ्ते पुरानी है, ये कोई कल या परसों की नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो रिपोर्ट में लिखा गया वो हवाई सफर से मना किया गया है, क्योंकि हवाई सफर के दौरान आप दूसरे लोगों से घुलते मिलते हैं तो उसमें कोविड कैच करने के ज्यादा चांसेस होते हैं। ये जो उन्होंने गए हैं ये अपनी गाड़ी पे गए हैं और एक बबल में गए हैं, उनके जो करीबी अजीज हैं, बेटे हैं, और जो इसाक डार साहब है वो मौजूद थे। ये वहां पर एक अपने दोस्त की दावत पर गए हुए थे और वो डे आउट के लिए वीकेंड पे वो वहां पे गए और वहीं पे ये विजिट किया इन्होंने एक फैक्ट्री का। तो इसमें जो सफर वाली कहानी है वो एयर ट्रेवल है, उसके लिए मना किया गया है। जहां तक दूसरी बात है, डॉक्टर फयाज शॉल ने जो अभी 28 तारीख को दोबारा उनका मुआयना किया, वो यहाँ पे आए हुए थे और इसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर, अगर रिपोर्ट आप पढ़ें, आप रिपोर्ट में बाकायदा लिखा हुआ है कि उन्हें एंजियोग्राफी की जरूरत है ये, और इसमें जो इनका प्रोसीजर है वो अभी कोविड-19 के जो रूल्स हैं वो अलाउ नहीं करते यूके में कि यहाँ पे अभी इस तरह के हाई रिस्क पेशेंट्स के कोई भी प्रोसीजर किया जाए। तो ये जो डॉक्टर फयाज शॉल है, इनकी ये रिपोर्ट एक अथेंटिक है। वो यहाँ पे बाकायदा तौर पर प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते हैं और मुख्तलिफ जो है भी वो श्रीनगर से, और इंडियन आप उन्हें, अगर आप कश्मीर, मकबूजा कश्मीर को इंडिया का हिस्सा समझते हैं तो फिर आप उन्हें इंडियन कह सकते हैं, लेकिन ये एक मोतबर नाम है। ये पाकिस्तान, ये अमेरिका में इनको एक बहुत ही क्रेडिबल कार्डियोलॉजिस्ट समझा जाता है। तो इसमें ये जो डॉक्टर शॉल को आप इंडियन कैसे कहेंगे? जो कश्मीरी है वो तो पाकिस्तानी है, इंडियन तो नहीं है ना। नहीं, ये तो ताना किसी ने भी नहीं दिया ये डॉक्टर शॉल के बारे में। सोशल मीडिया पे लोगों ने सोशल मीडिया पे कहा गया, वो फिर जब सियासी मुखालिफिन जो है इस्लामाबाद में भी रहते रहे हैं, कजन्स जो हैं, ठीक है, तो डॉक्टर शॉल के इनके कोई वजाहत की जरूरत नहीं है। जो मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक है किसी का तो वो भी पाकिस्तानी है, जिस तरह का हम पाकिस्तानी। बिल्कुल। अजहर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज शबाशी साहब ने जो अटॉर्नी जनरल का ख़त था उसका भी जवाब दिया और कहा है कि जी ये मावरा कानून था आपका ख़त, और इस ख़त की वजह से मीडिया ट्रायल हुआ है और जो मुकदमात ज़ेर समाअत हैं उन पर असरअंदाज होने की कोशिश है। उन्होंने भी आज फिर अब अदालत में दरख्वास्त दे दें, अब कितना मुसीबत अपनी तड़पाएंगे, कौन दे दरख्वास्त, उलझाएंगे, कौन दे दरख्वास्त? हुकूमत क्या कहे कि भाई नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी रिपोर्ट दुरुस्त नहीं है, जाली है, बिल्कुल सेहतमंद है। हुकूमत उनको वापस, अपना अदालत उनको वापस बुलाए, ठीक हुक्म जारी करे, सादा सी दरख्वास्त दे दे, सादा सी दरख्वास्त दे। अल्लाह खैर सर, क्यों नहीं दे रहे सर? क्यों दे?
درخواست دے دی تو پھر یہ اتنا سیاسی جو ہنگامہ ہے یہ ختم ہو جائے گا نا. مطلب یہ کہ ہنگامہ مقصود ہے, تو لانا مقصود بظاہر تو یہی لگتا ہے. تو یہ پھر اگر اسی طرح سے ہنگامہ مقصود ہے تو ٹھیک, اچھی بات ہے, کرے قوالی. ٹھیک. اچھا سر, اس سے پہلے کہ اگلے موضوع پہ ہم جائیں, کل ہم نے ایک معاملہ اٹھایا تھا ڈی جی خان میں, جو ایک 7ویں جماعت کا بچہ مبشر تھا, وہ آوارہ کتوں کے کاٹنے سے سکول کے اندر جاں بحق ہو گیا تھا بچہ. تو سی ایم صاحب بھی وہیں موجود تھے, کابینہ کے دیگر لوگ بھی تھے, تو انہوں نے فوری طور پر انکوائری کمیٹی بنا دی. بار بار ہمیں اطلاع دی گئی کہ دیکھیں جی اس پہ انکوائری طلب کر لی گئی ہے اور کچھ لوگوں کو, ذمہ داروں کو معطل بھی کر دیا گیا ہے. تو ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا تھا کہ شاید سی ایم صاحب داد رسی کے لیے خود جائیں. تو ہمارے نمائندے طالب نقوی صاحب کو ہم نے ایک بار پھر سے زحمت دی ہے ڈی جی خان سے کہ جان سکیں کہ سی ایم وہاں موجود تھے, تو انہوں نے داد رسی کیسے کی اس فیملی کی. نقوی صاحب, یہ بچے کے جو والدین ہیں یقیناً ان کا تو غم ناقابل بیان ہے, تو پھر کیسے داد رسی کی ہے سی ایم صاحب نے؟ گئے ہیں ان کے گھر, کوئی وزیر گیا, کوئی ڈی سی صاحب گئے, کیا بنا؟ جی بالکل, 2 دن سے میڈیا پہ چلنے والی خبروں کے بعد بالآخر سی ایم صاحب کو بھی احساس ہو گیا, خصوصاً جو ہمارا دنیا نیوز کے پروگرام نقطہ نظر میں رات آپ کی مہربانی سے جو یہ ڈسکس کیا گیا ہے, تو اس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب نے مشیر صحت حنیف پتافی اور ایم پی اے احمد علی دریشک کو خصوصی طور پر اس بچے کے گھر بھیجا اور 8 لاکھ امداد کا چیک جو گورنمنٹ کی طرف سے دیا گیا تھا اس کو جا کے دیں. جب وہ وہاں پہنچے تو اس کے والد نے سمجھا کہ تعزیت کے لیے آئے ہوئے, میرے پاس تعزیت کرنے کے بعد جب وہ انہوں نے چیک دیا اور ویڈیو بنانے کی کوشش کی تو اس کے والد غصے میں آ گئے اور ان کا کہنا تھا کہ میں یہ چیک نہیں لیتا. بار بار اصرار کے بعد اس نے اس شرط پہ یہ چیک اپنے پاس امانت کے طور پہ رکھ لیا کہ میرے بیٹے کے, میں نے جو درخواست دی ہوئی ہے پولیس کو, جو بندے نامینیٹ کیے گئے ہیں, جو ذمہ دار ہیں کارپوریشن کا سی او اور جو ضلعی انتظامیہ, ان کے خلاف اگر کارروائی کی گئی تو یہ میں چیک رکھوں گا. یہ میرے دکھ کا مداوع نہیں ہے, میرا جوان بیٹا چلا گیا ہے. اور اس کے بعد اس نے تمام میڈیا, خصوصاً دنیا نیوز کے نقطہ نظر کا, اس کے والد نے بھی شکریہ ادا کیا کہ رات کی خبر کے بعد انتظامیہ حرکت میں آئی ہے. اور سر یہ ایک والد نے, اس کا 7ویں جماعت کا بچہ ہے, ویڈیو دیکھ کے اس کے اہل خانہ پہ کیا بیتی ہوگی, بچہ کس طرح کتوں کے آگے نڈھال پڑا ہے, بے بس ہے اور جاں بحق نہ ہو سکا, جان کی بازی ہار گیا. اب اس والد کو جا کے آپ نے پیسے دیے, اچھی بات ہے, دادرسی کی, لیکن یہ فرمائیے کہ پھر پیسے دینے کا کوئی محل نہیں تھا. نہیں, اس کو ویڈیو کیوں بنانی ہے؟ دیکھیے, آپ نے تعزیت کے لیے جانا ہے, آپ نے اس کے دل پہ ہاتھ رکھنا ہے. اور وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ بلوچ ہیں اور پنجاب سے بھی تعلق ہے ان کا. اور دیکھیے 2 صوبے جو ہیں ان کی روایات کے وہ امین ہیں, تو اس میں یہ معاملہ اس طرح نہیں ہوتا. ان کو خود زحمت کرنی چاہیے تھی, یا اگر کوئی سیکورٹی مسئلہ تھا تو ان کے والد کو, دوسرے لوگوں کو بلا لیتے اور ان سے کسی ملاقات کرتے, سرکاری اہتمام میں انہیں پرسہ دیتے, اس کی فاتحہ پڑھتے. یہ ویڈیو بنانا کیوں ضروری تھی؟ نہ تو چیک دیتے ہوئے آپ تعزیت کرنے کا کہہ رہے ہیں, چیک پکڑے ویڈیو بنانی ہے. نہیں, چیک دینے کی ضرورت بھی نہیں تھی, ویڈیو بنانے کی ضرورت نہیں تھی. چیک بھی یہ بڑی ایک, میں سمجھتا ہوں ایک کیلس, ایک کیا کہیں گے, کیلس رویہ کہیں گے, یعنی یہ صفاقیت سے ٹپکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وزیر صحت گئے, حالانکہ وہ ڈھنگ کے آدمی ہیں اور پرانے سیاسی کارکن ہیں, جو گئے ان کو کوئی احساس نہیں ہے کہ جذبات لوگوں کے کیا ہوتے ہیں, ان کا کیا خیال رکھنا چاہیے. ان کے نمک چھڑکنے تو نہیں جاتے نا آپ تو مرہم لگانے جاتے ہیں. لفظوں سے مرہم لگائیں, اقدامات سے مرہم لگائیں, اپنے فیصلوں سے مرہم لگائیں. یہ اب بھی اس پہ غور کریں, نظر ثانی کریں عثمان بزدار صاحب, اور جلد از جلد ان کے اہل خانہ سے ملاقات کریں. گزارش ہی کر سکتے ہیں ہم, تو کل سے گزارش ہی کر رہے ہیں. بہرحال سر, جو سندھ کا بلدیاتی ایکٹ تھا, سپریم کورٹ کا فیصلہ تو آ گیا, رہنمائی انہوں نے فراہم کر دی. اب جو اپوزیشن جماعتوں سے مذاکرات کے لیے سندھ کابینہ نے کمیٹی قائم کر دی کہ تمام اپوزیشن جماعتیں جو سراپا احتجاج ہیں ان سے مذاکرات کیے جائیں. اور سعید غنی صاحب البتہ یہ فرماتے ہیں کہ اس قانون سے متعلق فیصلے پر رہنمائی ہمیں چاہیے ہوگی اور سپریم کورٹ سے ہم رجوع کر سکتے ہیں. اس معاملے پہ آج سی ایم سندھ کیا فرما رہے تھے, پہلے وہ دیکھیے. فیصلہ آ گیا, اس سلسلے میں بھی ہم نے کمیٹی بنائی ہے کہ کابینہ کی کمیٹی اس فیصلے کی نظر میں
کہ ہم نے کیا ترامیم کرنی ہے، اگر کچھ بہتری ہے یہاں اس فیصلے کو اگر کسی جگہ پہ ہم نے ریویو میں جانا ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے ہمارے خیال میں، وہ فیصلہ کرے گی اور 2 ہفتے میں کابینہ میں لے کے آئے گی۔ MQM والے آئے تھے، اگلے دن میں نے وفاقی وزیر سے بات کی تھی، امین الحق صاحب سے، اور ان سے کہا تھا کہ جی آپ جب کہیں جہاں کہیں ہماری ٹیم آپ کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے مجھے جواب نہیں دیا آج تک۔ جماعت اسلامی اور ہم ملے ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ہم ہر پولیٹیکل پارٹی سے ملے ہوئے ہیں، اس ملک کا حصہ ہے، ہم کوئی اس ملک کے باہر کی کوئی جماعت تو نہیں ہے، ہم PTI سے بھی ملے ہوئے ہیں، ہم MQM سے بھی ملے ہوئے ہیں، MQM تو کئی بار ہماری کولیشن پارٹنر رہی ہے۔ اعتراض اگر اس چیز پہ ہے کہ ہم جماعت اسلامی سے بات کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے یہ اعتراض، یہ جو CM سندھ نے جو جماعت اسلامی سے ملے ہوئے کی بات کی ہے، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، وہ حلیم عادل شیخ صاحب PTI کا ایک الزام ہے دونوں جماعتوں پر، وہ بھی دیکھیے۔ ترامیم ہوں جو کہ انہوں نے ڈنڈے کے زور پہ بلڈوز کر کے منظور کرائی تھیں، سپریم کورٹ کے واضح فیصلے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ پورا ایک جو لوکل گورنمنٹ کا جو پورا نظام تھا وہ ہل چکا ہے۔ آج کل وہ لوگ فیصلے کر رہے ہیں نہ 3 میں نہ 13 میں، مطلب جس کا نہ بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ، مطلب جماعت اسلامی اور پیپل پارٹی شہر سے نہ مینڈیٹ، 1 سیٹ ان کی، 2-3 سیٹیں ان کی، جو انہوں نے ماموں کو استعمال کر کے ہم سب کو ماموں بنانا چاہ رہے تھے اور وہ لیجیٹیمیٹ کرانا چاہ رہے تھے، اور اسمبلی کے باہر ایک اجلاس لگوا کر ہم سمجھتے ہیں، اب تو ہمیں یقین ہو چلا ہے کہ یہ پورا ایک ڈرامہ تھا۔ ہم چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی گائیڈ لائن کی روشنی میں اور آئین کی، تو جماعت اسلامی کے رہنما جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب سے ہم نے ایک بار پھر سے رابطہ کیا، زحمت انہیں اسی نقطے کی وجہ سے دی ہے۔ السلام علیکم حافظ صاحب، آپ کسے ماموں بنا رہے ہیں؟ میل آپ کا گٹھ جوڑ تھا؟ ان کو ماموں، وہ تو کہتے ہیں ان کو ماموں بنا۔ ہاں، اور آپ نے ڈرامہ کیا جی سارا، مل گئے آپ سندھ سرکار سے؟ اچھا وہ تو جو چاہیں کہیں، ظاہر ہے ہم نے ان کے لیے بس ایک ہی لفظ کہا ہے، 2 محاورے اردو میں، چٹیانی کے لیے کھمبا اونچے اور محنت کر حسد نہ کر، تو وہ ان کے لیے کافی ہیں۔ باقی وہ جو بھی کہتے رہے ان کی نہ لینگویج پہ ہم جا سکتے ہیں نہ ان کا اس طرح سیدھی بات یہ ہے کہ ہم نے اس شہر کی خدمت کی ہے اور ہم نے اس شہر کو ڈیلیور کیا ہے، کوئی ایک آدمی بھی اس پر آواز نہیں اٹھا سکتا، اور ہم نے ہی احتجاج شروع کیا، ہم نے ہی 28-29 دن کا دھرنا دیا، ہمارے 15ویں دھرنے کے 15ویں دن جا کر انہوں نے 3 جماعتوں نے مل کر ایک پروگرام کیا تھا، اور اس کے بعد جو ہم نے ریلی نکالی وہ بھی آپ نے، وہ ایک مسٹری ہے کہ وہ کیوں مڑ گئے تھے وہاں پر اور بچوں کو چھوڑ کر کیوں بھاگ گئے تھے، اور عورتیں پٹ رہی تھیں اور پوری لیڈرشپ بھاگ گئی تھی وہاں سے، اس کا جواب تو اب تک نہیں دے سکے، ان کو چھوڑ دیجیے آپ۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے ایک احتجاج کیا، ہم نے جو ہے وہ دھرنا دیا، اور ہم نے پورے شہر کے اندر پوری کیمپین چلائی۔ دھرنے کے دوران شارع فیصل پہ دھرنے دیے بڑے بڑے، خواتین کا ہسٹری کا سب سے بڑا پروگرام کیا، جلسے کیے، اور ان کو مجبور کیا کہ یہ مذاکرات کریں۔ انہوں نے مذاکرات کیے، کمیٹی بنائی، کمیٹی میں جب ڈیلے ہونے لگا تو ہم نے اپنے احتجاج کو بڑھا دیا، اور پھر بالآخر انہیں مجبور ہونا پڑا کہ بنیادی مطالبات کو انہوں نے تسلیم کیا، اور باقی چیزوں میں سے ایک چیز سے بھی ہم نے وڈرا نہیں کیا ہے۔ آج بھی ہم نے اس کا اعادہ کیا ان سے میٹنگ میں۔ تو آج کیا طے ہوا آپ کی اس ملاقات میں؟ ہم یہ طے ہوا ایک تو کہ جو مالیاتی طور پر، میں آپ کو یہاں سے شروع کرتا ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں 2021 کا کوئی ریفرنس اس لیے نہیں ہے کہ یہ کیسی پرانا ہے، 2021 کے بل کے آنے کے بعد اور ایک بننے کے بعد ہی تو طوفان کھڑا ہوا۔ ہم نے اپنی جدوجہد کے نتیجے میں اس کو تو نل اینڈ وائڈ کروا دیا ہے، اور وہ انشاءاللہ ترمیم پیش کریں گے، اور جو تعلیم اور صحت کے جتنے ادارے تھے وہ سب واپس ہو جائیں گے۔ یہ پہلی سکسیس ہے، یعنی جس کو ہم کالا قانون کہتے تھے وہ اپنی جدوجہد سے ہم نے کام کیا ہے۔ اب یقین کریں اگر ہم یہ دھرنا نہیں دیتے تو 2013 میں بھی جس طرح سے زبانی جمع خرچ کے ذریعے سے چیزیں آگے بڑھ گئی تھی، یہ بھی بڑھ جاتی۔ سیکنڈ، ہم نے واٹر بورڈ کا چیئرمین میئر کو بنوایا۔ نہیں، آپ کی بات درست ہے، لیکن آپ نے بہت کچھ حاصل کیا، لیکن اب سپریم کورٹ کا جب فیصلہ آ گیا ہے تو اس سے تو مسئلہ صاف ہو جانا چاہیے۔ اب تو اس فیصلے کی روشنی میں بھی آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ ایگزیکٹلی، بالکل اسی طرح ہے۔ میں آج یہ بات کہی ہے کہ اب تو فیصلہ آ گیا ہے، اور اس میں بہت واضح طور پر جتنے بھی ادارے ہیں وہ آپ کو ڈیوالو کرنے ہوں گے، ان کا موقف ظاہر ہے وہ خود بتائیں گے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اس فیصلے میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ کریں، ہم تو اسی کی روشنی میں کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا نہیں، اس کی روشنی میں تو آپ نہیں کر رہے، آپ کو ان تمام اداروں کو ڈیوالو کرنا چاہیے۔ اس پر ہماری مذاکراتی کمیٹی قائم ہے، جاری رکھیں گے، لیکن جو ہمیں اچیو ہو گیا وہ بتا رہا ہوں میں کہ ہم نے جو موٹر وہیکل ٹیکس ان سے لیا ہے نا، کسی کے مطالبے میں نہیں تھا،
کسی کے مطالبے میں نہیں تھا، نہ سپریم کورٹ میں اس کا ریفلیکشن ہے. یہ تو 50 سال پرانا ہمارا عبدالستار افغانی گرفتار ہوئے تھے اس پر، وہ مطالبہ تھا جو ہم نے اس میں منوا لیا. یہ جو آکٹرائز ضلع ٹیکس 1999 کے ہسٹوریکل شیئر کی بنیاد، فارمولے کی بنیاد پر ہے، یہ کسی کا مطالبہ نہیں ہے. شاید بہت ساری جماعتوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا یہ کیا ہو گیا ہے، لیکن ہم نے ان سے منوایا ہے. یو سیز کو آبادی کی بنیاد پر رواں اخراجات کے فنڈ ٹی ایف سی کا حصہ بنانا، یہ ہم نے ان سے طے کروایا ہے. ٹی ایف سی ایوارڈ بلدیاتی ادارے بننے کے 30 دن کے اندر بنائیں گے. آج بھی انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ قائم ہیں اور ہم نے اس کے لیے کمیٹی بنائی ہے. آج کابینہ نے ہمارے معاہدے کی توثیق کی ہے. تو اس لیے ایک جمہوری پارٹی اور کیا کر سکتی ہے؟ پرامن جمہوری عمل سے آگے بڑھ سکتی ہے، احتجاج کر سکتی ہے، مذاکرات کر سکتی ہے، کچھ چیزیں پیش رفت ہو رہی ہے. جی پیش رفت ہو رہی ہے. اور اگر وہ نہیں کریں گے تو بھائی ہمارے پاس تمام چیزیں موجود ہیں نا، ہم کوئی باؤنڈ تھوڑی ہیں، ہماری فائلیں تھوڑی بنی ہوئی دوسرے لوگ. اب تو ایک پیرامیٹرز طے کر دیے نا خود سپریم کورٹ نے، جو آئین کی تشریح کی ہے اس کے مطابق جو لوکل باڈیز ہیں ان کو انتظامی اور مالی طور پر با اختیار بنانا ہوگا. یہی روشنی اختیار منتقل کرنے ہوں. اس میں ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے. بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب مسلسل کراچی میں ہیئرنگ کر رہے تھے 1.5 سال سے، اور وہ تمام اداروں کو بلاتے تھے، بات کرتے تھے، سرزنش کرتے تھے، کارکردگی پہ بات کرتے تھے. میں حیران ہوں کہ اکتوبر 2020 کا فیصلہ لے کر کیوں بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے اس کو اگر وہ پہلے اناؤنس کر دیتے تو آج یہ سب کچھ ہوتا ہی نہیں. اور اگر وہ فیصلہ پہلے کر دیتے تو پھر اس کی امپلیمنٹیشن بھی ان کی نگرانی میں ہی ہو جاتی، ان کے ہوتے ہوئے یہ اتنے دھرنے نہ ہوتے، ریلی پر لاٹھی چارج نہ ہوتی. کہ المیہ یہ ہے کہ جب تک سڑکوں پہ دھرنا نہ دو تو کورٹ سے بھی فیصلے برآمد نہیں ہوتے. یہ بہت بڑا المیہ ہے، اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اچھا، ایک بڑا اہم نقطہ تھا جی جو آپ کا مطالبہ بھی تھا، جو کراچی میں جو واٹر بورڈ کا چیئرمین ہے اس پہ بڑا ڈسپیوٹ تھا، اس کی کوئی اور ہی طریقے سے ڈیل کیا گیا تھا اس ایکٹ میں، تو کیا اس پر بھی کوئی کنسنسس ہوا کہ اب وہ میئر ہی ہوگا؟ جی بالکل، آج بھی انہوں نے اس کو اعلان کیا. یہ تو طے ہو گیا کہ واٹر بورڈ کا چیئرمین میئر ہوگا. جی انہوں نے اعلان کیا ہے، اور اس کے جتنے وہ چاہیے نا، کیا نام ہے، اس کے جو رولز بنیں گے وہ 2 ہفتے کے اندر بنا کے وہ کابینہ سے منظوری لیں گے، اور جس چیز میں ترمیم کی ضرورت ہے وہ اسمبلی میں پیش کریں گے. آج انہوں نے اس کا اعلان کیا ہے. ٹھیک. حافظ صاحب آپ تو گئے تھے نا سپریم کورٹ میں نسل ٹاور کے معاملے میں، کوئی بس اب ڈانٹ ڈپٹ کے بعد واپس ہو گئے، کوئی بات تو سنی نہیں انہوں نے آپ کی. میں کیا کر سکتا تھا؟ سڑک پہ کھڑا ہو سکتا تھا، ان سے گزارش کر سکتا تھا، کنٹیمپٹ آف کورٹ لگوانے گیا تھا میں تو. انہوں نے صرف ڈانٹ کے بھگا دیا. میں تو پھر بھی نہیں بھاگا، میں نے کہا آپ کمپنسیشن تو دیں. میں تو آخر تک یہ کہتا رہا. تو اب میں اور کیا کر سکتا ہوں؟ میری جماعت اور کیا کر سکتی ہے بتائیں؟ کراچی کے لیے ہم یہی کر سکتے ہیں. اب آپ دل کھول کر تبصرہ کر سکتے ہیں. میں تو اس وقت بھی کر رہا تھا اور ہر دن سوچتا تھا کہ گرفتار ہو جاؤں گا. آج دل کھول کے آپ نے تبصرہ کیا کہ اکتوبر 2020 کا یہ معاملہ ہے، اگر اسی صورت اسی وقت انہی دنوں میں اعلان کر دیتے لٹکا رہا تو نوبت یہاں تک نہ آتی، بلکہ ابھی نافذ بھی ہو چکا تھا بلدیاتی نظام بنے. اور نہیں پورے ملک، آپ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پورے ملک میں ہر صوبے میں، یہاں بھی تو پنجاب میں وہ بلدیاتی ادارے بحال کیے تھے. یہاں تو بلدیاتی قانون پاس ہی نہیں ہوا، وہ بحال کیے تھے. وہ ان کے بیچ میں ابھی وہ قانون سازی کے مراحل سے گزر رہا ہے. تو اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ پہلے آ جاتا تو بہت سے معاملے آسان ہو جاتے. بالکل ٹھیک. اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ سارے صوبوں کو مل بیٹھ کر ایک یکساں قانون بنانا چاہیے. وفاقی حکومت ان کی معاونت کرے اس معاملے میں، اور ہو سکے انیشیٹو لینا پڑے گا نا، اس میں انیشیٹو لینا پڑے گا، اپوزیشن جماعتوں کو آن بورڈ کرنا پڑے گا. یہ کام نہیں ہوتا. نہیں دیکھیے، ایک خطوط طے کر دیے سپریم کورٹ نے، اب اس کے مطابق آپ کو آگے چلنا آسان ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں، پھر ایک بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں کچھ دیگر موضوعات. ویلکم بیک ناظرین. سندھ کے بلدیاتی ایکٹ کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. سپریم کورٹ نے رہنمائی تو دے دی اب گورنمنٹ کو کہ ان خد و خال کی روشنی میں وہ اپنی قانون سازی کر سکتے ہیں. جماعت اسلامی کے موقف بھی آپ نے سن لیا، پی ٹی اے کا موقف بھی آپ نے سن لیا، لیکن اب کب یہ عملی جامہ پہنایا جا سکے گا اس قانون کو؟ کیسے ممکن ہو تمام سیاسی جماعتیں سے مطمئن ہو جائیں؟ اور کراچی جیسے شہر کا حل ہے کیا؟ کیونکہ حبیب اکرم صاحب سے ہم نے رابطہ کیا، شامی صاحب ایک عرصے سے تواتر کے ساتھ وہ لکھ رہے ہیں سندھ کے بلدیاتی نظام کے اوپر بھی، کراچی کی حالت زار کے اوپر بھی، اور ان سے رابطہ کرنے کا ارادہ تھا لیکن وہ غائب ہو گئے. اچھا. کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بلدیاتی نظام جلد نہ دیا گیا تو یہ نہ ہو کہ پھر کراچی کو صوبہ بنانے کی بات دوبارہ سے. بلدیاتی نظام جو ہے اگر وہ مؤثر ہو جائے جیسا پرویز مشرف صاحب کے دور میں تھا تو صوبوں کی ضرورت نہیں رہتی الگ سے. پھر وہ انتظامی یونٹ جو ہے
जो ज़िले की सतह पर मसाइल लोगों के हल हो जाते हैं। ये तो, और नाज़िम उस वक़्त इतने पावरफुल थे कि MNS जो थे उन्होंने छोड़ के अपनी और कहा कि हम डिस्ट्रिक्ट नाज़िम बनेंगे। बिल्कुल ठीक। लेकिन वो तो फिर अफसोस ये कि वो नहीं चला ना, उसके हमारी सियासी जमातों ने उसे कबूल नहीं किया। हबीब साहब, आप कराची के बारे में तशवीश रखते हैं, तवातुर से आप लिख भी रहे हैं, कैसे मुमकिन हो पाएगा कि अब ये जल्दी अमली जामा पहनाया जा सके इस निज़ाम को और तमाम सियासी जमातों का इत्तफाक़ राय भी हो जाए? फिर आपने वार्न किया है कि बसूरत दीगर आज अपनी तहरीर में कि कराची में फिर नया सूबा बनाने की बात भी हो सकती है। जाम साहब, ये आप देखिए कि 2008 के बाद से, जब बिलखुसूस 2010 में तो वो निज़ाम जो 2001 में आया था वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया था, तो उसी के बाद मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सूबों की तहरीकों ने जोर पकड़ा था, चाहे वो हज़ारा है, चाहे जनूबी पंजाब है, या चाहे वो कराची और हैदराबाद है, क्योंकि एक निज़ाम था जो ज़िले सतह पर तमाम तर इख्तियारात को ले आया था, जिसकी वजह से ये तमाम जो ख़ास तौर पे ये जो एहसास कमतरी होता है कि हमारे पास इख्तियार नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, तो वो ख़त्म हो गया था। तो इस वक्त जो अगेन हम देख ये रहे हैं कि अब जैसे सिंध के अंदर एक मज़ाहमत आ रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कि वो इख्तियारात को अब ट्रांसफर तो कर रही है, लेकिन उन सब में ऐसी गुंडियां रख रही है कि अल्टीमेटली सारे लिवर्स उसके पास होंगे। मिसाल के तौर पे अगर इस निज़ाम में, बल्दियाती निज़ाम में अगर सब कुछ दे दिया जाए, यानी आप जो यूनियन काउंसिल वाले, यानी जितने भी मेंबर्स हैं, जो काउंसलर्स हैं, उन्हें सब कुछ दे दिया जाए, लेकिन मेयर का इंतखाब बराह रास्त ना रखा जाए, तो मेरा ख्याल ये है कि वो सब कुछ फजूल होगा, वो सारे इख्तियारात किस काबिल होंगे। हबीब साहब, यानी आप इसको बराह रास्त इंतखाब से कैसे मशरूत कर रहे हैं? देखिए, इंतखाब, बात सुन लें, इंतखाब बराह रास्त हो या बिल वास्ता हो, उससे इख्तियार पे क्या फर्क पड़ता है उससे? शामी साहब, इसमें हमारा जो माजी का तजुर्बा है ना, वो बिल्कुल इसके ऊपर इसकी दलील है जो मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ। नहीं, तो फिर तो वजीर आज़म का इंतखाब भी बराह रास्त नहीं होता, बिल वास्ता होता है। शामी साहब, वजीर आज़म के मैकेनिक्स बिल्कुल अलग हैं और जो लोकल बॉडीज हैं इसके मैकेनिक्स बिल्कुल अलग हैं। दुरुस्त बात है। मिसाल ले लीजिए लंदन में। नहीं, लंदन की बात अलग। देखिए, असल बात है इख्तियारात। आप इख्तियारात पर फोकस करें, जो तरीके इंतखाब है वो बिल वास्ता हो या बिला वास्ता हो। अगर इख्तियार ही नहीं होगा तो फायदा क्या होगा? शामी साहब, उससे पहले आप 2015 का निजाम जो पंजाब में हमने लगाया, उसमें आप देख लीजिए तो उसमें क्या हुआ। नहीं, उसमें ये हुआ, मगर जो परवेज मुशर्रफ साहब का निजाम था उसमें भी डिस्ट्रिक्ट नाज़िम बराह रास्त मुंतखब नहीं होते थे। ओरिजिनली मुंतखब उसमें होना था, लेकिन बाद में उसमें तरमीम की गई थी। देखिए, बात बुनियादी बात है इख्तियारात, और अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद तो एक वाज़े तौर पर एक मुतय्यन कर दिया गया है उसके पैरामीटर्स जो है, अब उसको फॉलो करते हुए ये कानून बनने चाहिए और उन पे अमल होना चाहिए। शामी साहब, आपको याद होगा कि 1962 और 1965 के जो इलेक्शन हुए थे उसमें लोकल बीडी मेंबर्स ने सदर के लिए वोट दिया था। अगर हम इस उसूल को मान लें तो फिर हमें सदर का वो दस्तूरी तरीका भी मान लेना। तो एक और बात है ना, उस वक्त तो सदारती निजाम था और मार्शल के जरिए आया था, अयूब खां का दस्तूर था, सदारती निजाम लोगों के जरिए नहीं आया था। देखिए, हम एक चीज को दूसरी चीज से ना उलझाएं। मार्शल के अयूब खां ने अपना दस्तूर दिया, लोगों ने दस्तूर नहीं दिया था। अगर लोग दस्तूर देते और सदारती निजाम अडॉप्ट कर लेते तभी अच्छी बात थी, लेकिन लोगों ने यह काम किया नहीं। शामी साहब, जो हमारे लोकल बॉडीज है उससे भी पार्लियामेंट्री सिस्टम पे कयास करना जरा मुश्किल काम होगा। ये मतलब ये एक डिबेटेबल इशू है। आप इख्तियारात की बहस से तरीके इंतखाब पर आ जाते हैं, वो भी बहुत मुश्किल होता है। ये भी इख्तियारात महज कागजों की हद तक है। नहीं, ऐसी बात तो फिर वजीर आज़म के पास कोई इख्तियार नहीं होगा, वजीर आला के पास कोई इख्तियार नहीं है, सारा कुछ वजीर आला के पास है, वजीर आज़म के पास है। शाम साहब, पाकिस्तान में अब ये तजर्बा हो चुका है कि हमने 63 तहसीलों में हमने इंतखाब करवाया है खैबर पख्तूनख्वा में जी। उसमें इख्तियारात जो मामला है, इख्तियारात तो हम 79 में भी देते रहे हैं, 2010 में भी देते रहे हैं, आप देखें 2015 में भी दिए हैं। मिनॉरिटी वोट लेने वाला मेयर हो गया है, जो यानी ये मेजॉरिटी वोट लेने वाला नहीं आया। जो 20%, 25% वोट लेने वाला मेयर बन जाता है। वो तो फिर निजाम का हुस्न है। नहीं, निजाम की एक अपनी। चलिए, ये बहस तो होती रहेगी।
बहरहाल असूली तौर पर आपकी बात दुरुस्त है कि बल्दियाती निज़ाम को अगर मुस्तहकम न किया गया तो फिर सूबों का मुतालबा जो है वो जोर पकड़ेगा। शामिल साहब मैं आपसे बात पूरी कीजिए, बात पूरी कीजिए। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि ऐसा इफेक्टिव सिस्टम जो बल्दियाती निजाम में डिलीवर कर सके उसकी शराइत क्या होनी चाहिए? क्या कागज पे तो पहले भी हमने इख्तियार ये हम इसको देख चुके हैं। नाज़म जो थे मुकर्रर हुए उन्होंने किया। 79 का जो बल्दियाती निज़ाम था उसने भी बड़ी हद तक डिलीवर किया और फिर लोग आगे डेवलप हुए, सूबों में पहुंचे, कौमी असम्बली में पहुंचे। बहरहाल ये बहस जारी रहेगी फिर इंशाल्लाह। अब तो वक्त जो है मेरा ख्याल बहुत कम रह गया। शुक्रिया आपके वक्त का। बहरहाल ये भाई आपने एक ऐसी बहस सारा इधर लगा दिया, बहुत ज्यादा अब हमारे पास वक्त है, हमारे पास मौजूद है, लेकिन मैं उनसे गुफ्तगू कर लेता हूँ। अर्ज ये है कि इस पे बात अब जारी रहेगी क्योंकि आज बहस का आगाज तो कर दिया दो दानिशवरों ने, तो हम इसको जारी रखेंगे आने वाले प्रोग्राम में। समझता कि बराह रास्त इंतखाब हो या बिलवास्ता हो, बात इख्तियारात की है। ठीक, आज हमने ज़हमत दी है जनाब समीर जावेद साहब को। ये एक्सपर्ट हैं और थेरेपिस्ट हैं और जनाब ऑस्ट्रेलिया से आए हैं जी। हिप्नोटिस्ट यानी हिप्नोटाइज करते हैं लोगों को, उसके जरिए से उनके नफ्सियाती उलझनों का इलाज करते हैं। इसके अलावा जो अहम नुक्ता है ना सर, लेकिन जो विम हॉफ जो बहुत बड़ी एक बैनुल अक़वामी शख्सियत है या स्पिरिचुअल गुरु कह लें उनको, ये उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनके खलीफा कह सकते हैं इनको आप। अच्छा, मेरा मकसद ये था इसके अलावा, इस मौजू के अलावा, कि जो इंसानी मुदाफ़ियाती निज़ाम है उसी पर और फिर जो सांस का तनफ़ुस का आपका सिस्टम है वो किस हद तक आपके अंदर बीमारियों को ख़त्म करने में मुमद्दो मुआविन साबित हो सकता है। आपके अंदर इलाज मौजूद है, ज़रा सी तवज्जो, मश्क और साइंसी जो रूम है उनसे उनका यही फ़लसफ़ा है। एग्जैक्टली उसी को ये आगे प्रचारक हैं उसके, उसी के ज़रिए लोगों का इलाज करते हैं और इंतहाई मूजी अमराज जो है उनसे लोगों को निजात मिलती है। क्यों समीर साहब? ऐसा ही है। क्या यानी आप किस तरीके से, ये जो विम हॉफ है ये तो वो है ना जिन्होंने एक लंगोटी पहन के माउंट एवरेस्ट को फतह किया, सर किया। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो ये जो विम हॉफ हैं इनके 26 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं और ये एक एक्सट्रीम एथलीट है, लेकिन इनका जो असल पैशन है वो ये है कि जो ये कर रहे हैं वो हर इंसान कर सकता है। ठीक। तो और जो इन सबसे बड़ा इनके मेथड को एडवांटेज है वो ये है कि ये साइंस से चीज़ें प्रूव हो चुकी हैं। ठीक। जब इन्होंने ये सारे रिकॉर्ड्स तोड़ लिए, अब उसी मेथड को आप भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसा ही है। ठीक, बिल्कुल ऐसा ही है। और आप किस तरीके से आप यानी कैसे, कितना अरसा लगता है, कैसे लोगों को कितना खर्चा होता है, क्या होता है? ये देखें, जो मेथड है ना ये बहुत सिंपल है और ये फ्री है, यानी अद्वियात नहीं है। अद्वियात नहीं है और ये फ्री है। ठीक। ये सांस की मशकें हैं, आपका माइंडसेट है और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप इसके साथ अगर ठंडे पानी का इलाज करें, ठीक, जो कि कुदरत का निज़ाम है, ये कुदरत के निज़ाम के एलिमेंट्स को हम यूज़ करके बहुत से मौजी मज़रा जो अमराज हैं उनको हम ओवरकम कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज़ ये है, आप सांस लेते हैं, 30-40 लंबे सांस लीजिए और हल्का सा उसे छोड़िए। 100% अगर आप अंदर लेके जा रहे हैं तो आप 80% छोड़ेंगे, 20% अंदर रखेंगे। इसको आप ये भी कह सकते हैं 1 2 3 4 अंदर, 1 2 3 बाहर। इस तरह आप 30-40 जब सांसें ले लेंगे तो आपको अपनी बॉडी में एक फीलिंग चेंज नजर आएगी, एक एनर्जी का एक एनर्जी फील आएगी, क्योंकि बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजन मिलेगी ना। ऐसा ही। और यही जो आपका विम ऑफ का बुनियादी फलसफा है वो है ही सांस। एब्सोल्युटली। कि सांस के जरिए आप अपनी बीमारी को इलाज कर सकते हैं, ऑक्सीजन आपकी बॉडी को मिलेगी। उसके बाद आपने आखिरी सांस छोड़कर 2 मिनट तक अपना सांस रोकना है, 2 मिनट तक उसको लेकर जाना है। उसके बाद आप जब शावर लेते हैं तो आखिरी जो 30 सेकंड होते हैं या 1 मिनट होता है उसको गर्म से आप ठंडे पानी में कर दें, स्विच करें। उससे आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एक्टिवेट होगा और आपकी जो जिस्म की एनर्जी है उसकी लेवल इंक्रीज होगी, वाइट ब्लड सेल्स इंक्रीज होंगे। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था रॉडबाउड यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे डेड एकोलाई बैक्टीरिया एंडोटॉक्सिन स्टडी थी,
जिसमें उन्होंने 16,000 लोगों को इंजेक्शन लगाए थे और हर बंदे को उससे रिएक्शन होता था। मुख्तलिफ बैक्टीरियाज की, एक ही बैक्टीरिया था लेकिन 16,000 सब्जेक्ट्स पे उन्होंने ट्रायल किया था। जब उन्होंने विम पे ट्रायल किया तो विम पे उससे असर नहीं पड़ा, तो उन्होंने कहा कि आप एक मुनफरिद इंसान हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, जो मैं करता हूँ वो हर इंसान कर सकता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको 10 महीने देते हैं, आप कुछ लोगों को ट्रेन कर दें। उन्होंने 4 दिन में लोगों को ट्रेन किया था, जिसकी वजह से, और उनको जब डेड एक्लाई बैक्टीरिया इंजेक्ट किया गया तो उन पे कोई असर नहीं। उसकी समीर साहब, उसकी बुनियादी वजह यही थी ना कि इन साहब की और इनके जो जिनको ट्रेन किया गया, उन्होंने सांस लेने की मश्क और तनफ़ुस के ज़रिए अपने मुदाफ़ियती निज़ाम को इस हद तक एम्पावर कर लिया कि बैक्टीरिया उन पर असरअंदाज नहीं हो सका। चूँकि हम कोरोना की वेव में रह रहे हैं, यहाँ भी तनफ़ुस के अक्सर मसाइल लोगों को होते हैं, सांस के फेफड़ों के मसाइल होते हैं। तो इस बीच भी हम अपने जिस्म के जितने भी खुलियात हैं उनको सांस और तनफ़ुस के ज़रिए उनकी एनर्जी रिस्टोर कर सकते हैं। ये आप कहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस बारे में भी देखिए, बहुत सी स्टडीज़ हुई हैं इसके ऊपर, और मेरा एक ग्रुप है जिसमें तकरीबन 2 लाख मेंबर हैं विम हॉफ मेथड के। और जब अमेरिका में वेव चल रही थी पूरी दुनिया में, तो लोग अपने कमेंट्स वहाँ पे लिखते थे, अगर तो ये आपके लंग्स में बैक्टीरिया नहीं ना गया और आप सांस की मश्क करते हैं और ठंडे पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो ये एक बड़ा माइल्ड सा आपके लिए एक्सपीरियंस होगा कोरोना वायरस का। मैं ये नहीं कहता कि आप दवाई मत लें, डॉक्टर की जो साइंस है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन ये जो कुदरत के कानून हैं, इनको अगर हम फॉलो करें तो हमारे लिए ये बहुत आसान हो सकता है। ये इसकी जो तमाम एक्सरसाइजेज हैं वो आप यूट्यूब पे चले जाएं, वो फ्री हैं, हम यहाँ पे बेचने कुछ नहीं है। हम सिर्फ लोगों को ये बताना चाहते हैं कि खुशी, तंदुरुस्ती और ताकत, ये तमाम चीज़ें उनके हसूल में हैं। उनको सिर्फ इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है और 10-15 मिनट आप ये एक्सरसाइज करके देखें, और आप देखेंगे कि इससे आपकी सोच, आपका जिस्म और आपका, ये एक ही एक्सरसाइज है जिसको रिपीट करना है? जी ऐसा ही है। अच्छा। और इसके जो 3 या 4 राउंड कीजिए और आप फ़र्क महसूस करेंगे। ठीक है, कैसे आप करके दिखाएं? मैं आपको करवाता हूँ। अब आप कीजिए। नहीं, मैं तो माइक पे बैठा हूँ। ठीक है ना? पहला आपने सांस अंदर लिया, दूसरा यानी नाक से लिया, मुंह से निकाला। नाक से, मुंह से, जहाँ मर्जी से आप लीजिए। आपने पहले पेट में लाना है, फिर आपने चेस्ट में लाना है, फिर अपने सर में लाना है। जैसे एक साइकिल है, आपने उसको साइकिल को चलाना है। इस तरह के 30-40 सांस लेने हैं। आखिरी सांस छोड़कर आपने सांस को रोक लेना है तकरीबन 1 मिनट से 1.5 मिनट से 2 मिनट, जितना रोक सके, जितना आप रोक सकें। वो तो मश्क के जरिए आप उसका वक्फा बढ़ा सकते हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता। देखिए, इसकी तवज्जी साइंस के अलावा मजहब भी देता है अरसे दराज से, सैकड़ों हज़ारों साल पहले से, चाहे वो पुराने मज़ाहिब हो या हमारा मजहब हो। उसमें भी जब गुस्से की हालत में इंसान को कहा गया कि वो बैठ जाए और सांस लेने का कहा गया, पानी पीने का कहा गया, उसकी बुनियादी मंतक ही है ये जो विम हॉफ बता रहा है या समीर जावेद बता रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसके जब हमने बहुत सी स्टडीज़ की हैं डॉक्टर्स के साथ, लोगों की जिनको इन्फ्लेमेशन है, जैसे आर्थराइटिस है, हार्ट का प्रॉब्लम है, जिनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, वो लोग ये एक्सरसाइज करें। और उसके बाद आप एक मेजर कर सकते हैं, जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं, बस पहली चीज़ आपको ऑक्सीमीटर लगाते हैं जी। ऑक्सीजन लेवल आपका 100% तक चला जाता है और आपका हार्ट रेट बिल्कुल स्लो हो जाता है। यानी ये मश्क जो है रोज़ाना करनी चाहिए, 3 बार, 4 बार, 5 बार, क्या कहेंगे आप? ये सुबह उठते खाली पेट आप ये मश्क कीजिए। एक साइकिल जो मैंने बताया 30-40 राउंड, 30 से 40 का वो एक राउंड है। इस तरह के आप 3 से 4 राउंड कीजिए और उसके बाद आप ठंडा एक शावर लीजिए और आप देखिए कि आप कैसा एक्सपीरियंस। यही नहीं, बल्कि अगर आपको बेख्वाबी का मर्ज है तो भी आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से बिल्कुल अपने आप को नींद की वादी में लेके जा सकते हैं। अगर आपको डिप्रेशन है, आप उसका इलाज इससे ढूंढ सकते हैं। अगर आपको वैसे तो कह रहे हैं ना। हाँ जी। और बुनियादी तौर पर जो हमारा जिस्म, समीर साहब, बीमार जब होता है तो इंसान के जिस्म के खुलियों में जो फासिद मवाद है वो ज़्यादा आ जाता है और ऑक्सीजन कम हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान बीमारी में मुब्तला हो जाता है, मुदाफ़ित निज़ाम फेल हो जाता है। जैसे ही आप अपने खुलियात को तनफ़ुस की मशकों के ज़रिए सांस देते हैं तो वो हील होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपका जब बीमारी होती है, सबसे पहले ऑक्सीजन लेवल कम होता है। जब आपकी ऑक्सीजन लेवल कम होती है तो आपकी बॉडी एसिडिक हो जाती है। बिल्कुल, हमने अपनी बॉडी को एल्कलाइन करना है। ये सांस की मशकों से आपकी बॉडी एल्कलाइन हो जाती है, जो कि दवाई का काम होता है, और ये आप बिल्कुल फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। समीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। शामी साहब, वो रहमान मलिक साहब के लिए दुआए सेहत।
खासे अलील हैं, अस्पताल इलाज ज़ेरे इलाज हैं, कोरोना का शिकार हुए हैं, वेंटिलेटर। अल्लाह ताला उनको शफा बख्शे, सेहतयाब करे। बड़े एक रौनक है उनकी, बड़े प्यारे इंसान। 2 रोज़ कबल तबीयत बिगड़ी थी, बीमार तो थे ही, लेकिन फिर वेंटिलेटर पर गए हैं। जरदारी साहब ने भी फूल भेजे उनके लिए, तो नाज़रीन से भी दरख्वास्त है कि उनकी सेहत। हम तो लफ्ज़ों के फूल भेज रहे हैं, लफ्ज़ों के फूल। अल्लाह उनको सेहतयाब करे, आमीन। नाज़रीन यहाँ एक ब्रेक। नाज़रीन इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म होता है। आपसे मुलाकात कल, तब तक लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।